السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مولانا سید طاہر حسین گیاوی کی رحلت۔ نایاب حسن، نہایت ذہین، بیدار مغز اور ممتاز عالم دین مولانا سید طاہر حسین گیاوی کا طویل علالت کے بعد کل انتقال ہو گیا۔ مولانا کی عمر کم و بیش 75 سال رہی ہوگی۔ انہوں نے بڑی ماجرا پرور زندگی گزاری۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کا ذہن مناظرانہ، مباحثانہ اور محققانہ تھا، جس میں بعد کے دنوں میں پختگی آتی گئی، اور انہوں نے اپنے لیے میدان عمل بھی شعبہ مناظرہ و مباحثہ کو ہی بنایا، اور اس میں وہ بہت کامیاب بھی رہے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، گفتگو بڑی مرتب انداز میں کرتے تھے، حافظہ بھی حیرت انگیز پایا تھا۔ چنانچہ بے شمار حدیثیں سندوں کے ساتھ انہیں یاد تھیں، جنہیں وہ حسب موقع اپنی تقریروں میں پڑھتے اور ان کی روشنی میں خطاب کرتے۔ مجھے انہیں 2 بار براہ راست سننے کا اتفاق ہوا۔ ایک دارالعلوم بالاساز سیتامڑھی کے طالب علمی کے زمانے میں 2006 میں، جس سال وہ اس ادارے کے جلسے میں خصوصی مقرر کے طور پر بلائے گئے تھے، اور علاقے بھر میں ان کی آمد سے پہلے اور بعد میں بڑا مسلکی ہنگامہ رہا، کیونکہ بالاسات کے گرد و پیش کے بیشتر گاؤں کی اچھی خاصی مسلم آبادیاں بریلوی مسلک کے متبعین تھیں، اور مولانا طاہر گیاوی رد بریلویت کے حوالے سے خاص شہرت و شناخت رکھتے تھے۔ انہوں نے بالاسات میں اپنی تقریر میں بھی انہی موضوعات کو چھیڑا جو اہل دیوبند و بریلی کے درمیان مختلف ہی چلے آتے ہیں۔ اسی جلسے میں جھارکھنڈ کے ایک شاعر جمشید جوہر بھی پہلی بار مدعو تھے۔ تب ان کی آواز بڑی شیریں اور پرکشش تھی۔ انہوں نے السلام السلام سے شروع ہونے والی ایک بہت خوبصورت نعت اس جلسے میں پڑھی تھی، جس کے بعد شمالی بہار میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور کئی سال تک اس خطے کے دینی جلسوں میں بلائے جاتے رہے۔ اس جلسے میں انہوں نے مولانا گیاوی کی تعریف میں ایک نظم بھی پڑھی تھی، جو خاصا مناظرانہ رنگ لیے ہوئے تھی۔ اس کا پہلا مصرع ہی یوں تھا: جہاں چاہو بلا لو، ہر جگہ تیار ہیں طاہر۔ اس جلسے کے بعد علاقے بھر کے بریلوی مسلمانوں نے گویا طبل جنگ بجا دی، اور کئی ہفتے تک روزانہ کسی نہ کسی گاؤں میں دیوبندیوں کے خلاف جلسہ ہوتا رہا۔ دوبارہ مولانا گیاوی کو دیوبند کے ایک مدرسے میں سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ چونکہ طلباء کی مجلس تھی، اس لیے اس میں مولانا نے مختصر ناصحانہ خطاب کیا اور عقائد کی پختگی پر زور دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زبان بڑی صاف تھی، طرز استدلال بڑا قوی اور یقین و اعتماد سے بھرپور ہوتا تھا، حوالے اور مستدلات انہیں ازبر ہوتے تھے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے انہیں مناظروں اور مذہبی مباحثوں میں خاص طور پر بلایا جاتا تھا۔ مختلف زمانوں میں ان کے بعض مناظرے بڑے مشہور بھی ہوئے۔ انہوں نے تصریف و تالیف کی طرف بھی کچھ توجہ دی، اور متعدد اختلافی مسائل و موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ ان میں ان کا مناظرانہ انداز حاوی ہے۔ مولانا مرحوم خود بھی بڑے ذی استعداد اور براق وقار شخصیت کے مالک تھے، اور دوران طالب علمی ان کی رفاقت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہی جو بعد میں علمی، تدریسی و فقہی میدانوں میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ ان کے خاص رفقا میں مفتی عزیز الرحمن فتح پوری، جو مفتی اعظم مہاراشٹر بھی کہلاتے ہیں، اسی طرح مشہور عالم و مصنف مولانا اعجاز احمد شوخو پوری رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ 1969 میں مولانا طاہر گیاوی دارالعلوم دیوبند میں موقوف علیہ کے طالب علم تھے، اور اس سال جو تاریخی اسٹرائک ہوئی تھی اس کے سرخیلوں میں یہی حضرات تھے۔ انہی دنوں ہمارے استاذ محترم مولانا نور عالم خلیل امینی بھی دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے تھے، اور ان کا یہ پنجم عربی کا سال تھا۔ مولانا نے اپنی کتاب رفتگان نارفتہ میں مولانا طاہر گیاوی سے اپنے تعارف کے پس منظر اور ان کی خطیبانہ، مناظرانہ و قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں: مولانا سید طاہر حسین گیاوی بن سید سلطان احمد اسٹرائک کے سال درجہ ہفتم عربی کے طالب علم تھے۔ راکب نے اسٹرائک کے بپا ہونے سے قبل کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ وہ میرے لیے اسٹرائک کے دنوں کی نئی دریافت تھے۔ وہ از خود یا کسی تجربے کار کے مشورے سے اسٹرائک کے لائق و فائق اور مطلوبہ صلاحیت کے قائد بن کر ابھرے، اور طلباء کے انبوں پر جس طرح چھا گئے، راکب نے اس کی مثال اپنی طالب علمانہ اور مدرسانہ دونوں زندگیوں میں تادم تحریر نہیں دیکھی۔ ان کی زبان قینچی کی طرح چلتی، وہ سیل روا کی طرح بہتی۔ کسی توقف یا انقطاع سے ان کا سلسلہ کلام جتنا ناشنا تھا، اس کو میں صحیح تعبیر دینے سے بالکل قاصر ہوں۔
इससे बढ़कर यह बात थी कि वह तलबा पर ऐसी हुकूमत करने लगे थे जैसे कोई गैर मामूली रुअब का मालिक मुतलकुल इनान खुद सर डिक्टेटर करता है, जिसके पास अपनी बात मनवाने के लिए फ़ौजी ताकत, इक़्तिदार की क़ुव्वत, मुल्क के सारे वसाइल, इंतज़ामी इदारों की आहिनी गिरफ्त और हुदूद व क़ुयूद नाशना अपने अज़्म व इरादे की ज़बरदस्त कुमक होती है। वो जब चाहे आवाम के सरों की पकी हुई फसल को एक लख्त काट डालने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम के साथ तैयार रहता है। वो तलबा से कहते बैठ जाओ तो उसी सेकंड में सब बैठ जाते, कहते खड़े हो जाओ तो सभी आन की आन में खड़े हो जाते, सर झुका लो तो सभी इस लम्हे सर निगो हो जाते। सिर्फ दाएं तरफ देखो तो किसी की मजाल न होती कि नफाज हुक्म के पूरे दौरानिए में बाएं तरफ देख ले। सभी तलबा 3 मिनट में फला जगह जमा हो जाएं तो 2 ही मिनट में सब तलबा जमा हो जाया करते थे। उनकी सारी अदाओं में नज़्म व ज़ब्त होता, डिसिप्लिन होता, कायदाना अंदाज होता, ख़तीबाना शान होती, मुरब्बियाना वक़ार होता, उस्तादाना महारत होती, मुंतज़िमाना दुरुस्ती व हिकमत अमली होती, और वो सब कुछ होता जिसकी वजह से कोई वाजिब ताज़ीम व मुहतरमुल मकाम और बाइस फरमाबरदारी होता है। मौलाना एजाज़ अहमद शेखुपुरी ने अपने खुद नविश्त हिकायत हस्ती के 10वें बाब में तफसील से स्ट्राइक के माला वमा अलई पर रोशनी डाली है और बड़े दिलचस्प अंदाज में सारी रुदात रकम की है। स्ट्राइक की शिद्दत की वजह से उस वक्त की इंतज़ामिया ने कुछ दिनों के लिए दारुल को बंद कर दिया था और उसमें शरीक बहुत से तलबा का अखराज हो गया था, जिनमें मज़कूरा तीनों हज़रात सर फहरिस्त थे। मौलाना शेखुपुरी और उनके दोस्तों ने अखराज के बाद चंद माह सख्त परेशानी व सरगर्दानी के आलम में गुजारे, जिसका अहवाल भी उन्होंने इस बाब में लिखा है। इसी ज़िल में एक ऐसा वाक़या भी तहरीर किया है जिससे अंदाज़ा होता है कि इस स्ट्राइक का मुल्क भर के मदारिस के हलकों में कितना शोहरा था और इसमें शरीक तलबा के हवाले से आम लोगों के तासुरात क्या थे। वो लिखते हैं, देवबंद के हंगामे ने हम लोगों को पूरे मुल्क में मशहूर कर दिया था। अल्लाह जाने लोगों ने हम लोगों के बारे में क्या क्या तस्वुर कायम कर लिए थे। इस सिलसिले में मैं एक दिलचस्प वाक़या हम लोगों के साथ पेश आया। एक दिन मैं और मौलवी ताहिर किसी ज़रूरत से अमरोहा से मुरादाबाद गए थे। गालिबन मौलवी अजीज़ुर्रहमान भी साथ थे। शाम को वहाँ से वापसी हुई। मगरिब का वक्त था। एक बड़े मियाँ जो देखने में मौलवी मालूम होते थे वो भी साथ में ट्रेन में तशरीफ़ फरमा थे। रास्ते में मदारिस, असातिज़ा और तलबा के मौजू पर गुफ्तगू शुरू हुई। उस वक्त दारुल का हंगामा हर मौलवी के यहाँ ज़ेर बहस रहता था। चुनांचे उन्होंने भी यही मौजू उठाया और तलबा की शिकायतें करने लगे। मैंने अर्ज़ किया कि सारी गलती तलबा के सर लगा देना बेइंसाफ़ी है, पानी कहीं और भी मरता है। फिर मैंने उस पर बहुत तफसील से कलाम किया। बड़े मियाँ बहुत मुतासिर हुए, कहने लगे, आप लोग कहाँ पढ़ाते हैं? मैंने कहा, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ते हैं। बोले, कहाँ? हमने कहा, अमरोहा का नाम लिया। उन्होंने ताज्जुब से कहा, अमरोहा जैसी जगह इतने बासलाहियत तलबा जो असातिज़ा पर फोकस रखते हैं, आप लोगों को तो दारुल देवबंद में होना चाहिए था। ये सुनना था कि दिल पर जख्म सा लगा, या ये कहिए कि जख्म के टाँके खुल गए, लेकिन हम लोग संभल गए। उन्होंने कहा कि बिजनौर में मेरा एक मदरसा है, मैं अभी से दावत देता हूँ, फारिग होकर वहीं आ जाइए। फिर और बातें होती रहीं। अमरोहा करीब आ गया तो बड़े मियाँ ने फरमाया कि आप हजरात अपना नाम बता दें। मैंने कहा, जाने दीजिए, मुसाफिर हैं, इधर से आए उधर चले गए, क्या कीजिएगा नाम पूछकर। मगर वो बेजिद हो गए। मैंने कहा, जब नहीं मानते तो बताना ही पड़ेगा, ये ताहिर हुसैन गयावी और मैं एजाज अहमद आज़मी। ये दोनों नाम सुनने थे कि बड़े मियाँ एकदम घबरा कर खड़े हो गए। मैंने कहा, आप घबराइए मत, आराम से तशरीफ़ रखिए। वो चुपचाप बैठ गए, फिर एक लफ्ज़ नहीं बोले। अमरोहा गाड़ी ठहरी तो हम लोग सलाम करके उतर गए और वो बेहिस हरकत पड़े रहे। अलगर्ज ये थे मौलाना ताहिर हुसैन गयावी। अप्रैल 1947 उनका साल पैदाइश है और कल 10 जुलाई 2023 को वफ़ात हुई। तालीम उन्होंने गया के मदरसा अनवारुल उलूम बनारस के मजहरुल उलूम मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और दारुल देवबंद में हासिल की और 1970 में मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद अमरोहा से फजीलत की तकमील की। फरागत के बाद जामिया इस्लामिया रेवड़ी तालाब बनारस और दीगर मुतादिद इदारों में चंद साल पढ़ाते रहे। उसके बाद गुलाम झारखंड में एक इदारा कायम किया जिसके ज़रिए तालीमी खिदमत अंजाम देते रहे। इसके अलावा पूरी ज़िंदगी अपने तलाक़त लिसानी और ज़ोर खिताबत से एक दुनिया को मशहूर किए रखा। अल्लाह पाक उनकी खिदमत व हसनात को कबूल फ़रमाए और लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमा कर उनकी मग़फ़िरत कामिला फ़रमाए। तो ये तो हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन गयावी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में कुछ चंद चीज़ें थीं जो मुझे भी इससे पहले नहीं पता थी, शायद आपको भी ना पता हो। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी शख्सियत थी जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। हम सभी हज़रात दुआ करें कि अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला सलाम मक़ाम अता फ़रमाए।
چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔